کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، اس کی ہر تدبیر ہر ترکیب کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، بے شک دنیا کی ہر چیز میسر ہے، پھر بھی مخالف ہوا کا ایک جھونکا آپ کو اس قدر بے بس بنا دیتا ہے کہ آپ کی حاصل کی گئی بڑی سے بڑی کامیابی بھی آپ کے کسی کام نہیں آتی۔ آخر انسان کو بے بسی سے لڑتے لڑتے ہار ماننا پڑ جاتی ہے، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب انسان صبر سے کسی معجزہ کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، تو پھر قرآن سے اردہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائے گئے۔ تراب بھی اسی حالت کو پہنچ چکا، کوئی بھی تدابیر کوئی بھی ترکیب کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تالاب کے چہرہ کا نور کم ہونا شروع ہو چکا تھا، بال بڑھتے چلے جا رہے تھے، آنکھیں سفید ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مردانہ بجات کی ایک مثال زوال کی طرف گامزن تھی۔ تالاب بیٹا کیا حالت بنا رکھی ہے، تم نے اپنی صحت کے خیال نہیں رکھو گے تو ایسے کیسے چلے گا؟ بیٹا لو تھوڑا سا کھانا تو کھا لو۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تالاب کی امی کمرے میں داخل ہوئی، جنہیں آج گھر واپسی پر پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا تالاب بطور احتجاج کھانا پینا چھوڑ چکا تھا۔ تالاب کیا بچوں والی زد لگا رکھی ہے، تم نے کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے معیار کی نہیں ہے۔ انسان اپنا معیار خود بناتا ہے، امی اور میرا معیار وہی عامل ہے۔ تالاب ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ کچھ تو خیال کرو اپنا، نہیں تو اس لڑکی کا ہی خیال کر لو۔ وہ لڑکی ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی، اور ویسے بھی تالاب تمہارے جتنے بھی چچا آزاد ہے، ان کی بیویاں دیکھی ہے تم نے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی بینک منیجر، کوئی یونیورسٹی لیکچرار، اور تم اپنی بیوی ایک ایسی لڑکی کو بنانے پر تلے ہو جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتی۔ کیا سوچے گے سب لوگ؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا امی کے لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سوچے گے، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا سوچتی ہے۔ میں آپ لوگ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بچے تو ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، تمہاری خوشیاں ہمیں جان سے بڑھ کر عزیز ہے، مگر کچھ خیال تو کرو کہ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ اس لڑکی کا کوئی والی وارث تک نہیں ہے، آخر کل کو تمہیں اس معاشرے میں بھی تو رہنا ہے۔ انسان کو ہر لمحے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رشتے پیسوں سے نہیں ملتے۔ کون ہوگا تمہارا سسرال؟ کہاں جائے گئے تمہارے بچے؟ مجھے نہیں چاہیے کوئی رشتہ ماں، یہ محض بچوں والی زد ہے۔ مجھے یقین نہیں رہا تالاب کہ تم بھی اس طرح زد کر سکتے ہو، وہ بھی سب جانتے ہوئے۔ رمی پیار بھی تو کیسی چیز کا نام ہوتا ہے، میں اس پیار کے سہارے زندگی گزار لوں گا، مجھے نہیں چاہیے کوئی اور رشتہ۔ یہ پیار محبت سب خیالی دنیا ہے بیٹا، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ باہر نکلو اور میلے میں پوچھ لو کسی سے بھی کہ پیار کی حیثیت کیا ہے۔ یہ صرف وقتی جذبہ ہوتا ہے جس میں بہہ کر انسان بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، اور تم وہی سب کر رہے ہو۔ ہمیں والدہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری اس خاندان سے لڑائی ہے، ہم رشتہ باندھنے کے لیے تیار ہیں، مگر تالاب آخر باندھے کیا؟ وہ لڑکی جس کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا، جس کا کوئی والی وارث نہیں، جو خاندان میں 4 افراد کے درمیان بیٹھ کر بول نہیں سکتی۔ آخر کچھ تو ہو، ہماری بھی کوئی خواہشات ہے، ہمارے بھی احساسات ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ تم یوں بیک ملن کر کے اپنے فیصلے ہم پر مسلط کرو؟ میں فیصلہ مسلط نہیں کر رہا، اگر ایسا ہوتا تو میں خاموشی سے نکاح کر لیتا، اور آپ پھر بھی انکار کرتی تو گھر چھوڑ دیتا، مگر میں آپ کے ساتھ ساتھ خامن کو بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، آپ کو فیصلے کے حق میں کرنا چاہتا ہوں۔ تالاب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں بیٹا؟ اچھا مجھے کوئی ایک وجہ بتا دو کہ میں اس لڑکی سے تمہاری شادی کے لیے رضامند ہو جاؤں، ماسوائے اس بھی کہ تم اس سے پیار کرتے ہو۔ تم ساری زندگی پچھتاؤ گے، تو آپ خود کو کوستے رہو گے۔ ابھی کیا پیار کرنا اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے، یا اس کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور اگر میرا یہ فیصلہ بھی سابق ہوا تو کم سے کم میں کسی دوسرے کو اس کا جمانا سمجھا۔ تالاب گھٹنوں کے بل نہ کے قدموں میں رنگی کا ہاتھ تھمائے بیٹھا تھا۔ تالاب تمہیں وہ کیا گیا ہے، کیوں اتنی زد کر رہے ہو؟ تمہاری ڈگری مکمل ہونے میں ابھی 4 سال باقی ہے، تمہیں آخر کیوں اتنی جلدی ہے شادی کی؟ اور ویسے بھی وہ لڑکی تم سے 2 سال بڑی ہے، تمہارا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ آپ صرف رشتہ طے کر لیں، اس کے بعد بے شک 10 سال بعد نکاح کر دینا، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، اور 1-2 سال عمر کا فرق کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ انکار کریں۔ آپ کی سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر آپ کی سب باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اسے ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تالاب کی آنکھوں سے بے بسی ظاہر تھی، وہ کسی بھی طرح اپنی ابھی کو راضی کر لینا چاہتا تھا، مگر تالاب کی کوئی بھی دلیل کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تالاب میرے بچے، یہ پیار نہیں صرف ہمدردی ہے،
तुम्हें इस लड़की से सिर्फ हमदर्दी है और मैं किसी भी सूरत तुम्हें इस हमदर्दी की भेंट नहीं चढ़ने दे सकती। इस लड़की को यहाँ लाकर तुम इसे मजीद जल्दी मरीज बना दोगे। जब सुबह शाम घर की दूसरी ख्वातीन इसको अनपढ़ होने का एहसास दिलाएगी तो वो किस कदर खुश रह पाएगी। तुम्हें पता है कि मैं भी इस कदर पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ। इसकी इस हालत की जिम्मेदार वो नहीं है, और रही बात दूसरों की, तो मैं किसी को हरगिज़ अख्तियार नहीं दूंगा कि वो मेरी ज़ाती जिंदगी में दखल अंदाजी करे। तराफ शहीद अभी तुम्हारे दिमाग पर वो लड़की बस इसलिए तुम्हें सोचने समझने से आजिज हो कि 1-2 माह में इसकी शादी हो जाएगी। शहीद हमारा ये फैसला इस वक्त समझ आए। तराब माँ बाप को औलाद की खुशी से ज्यादा अजीज कुछ नहीं होता, और तुम तो वो भी इकलौते। वो तराब के चेहरे पर हाथ फेरते हैं और फिर माथे पर बोसा देते हुए तराब को बिस्तर पर बैठा देती है। तुम फकत वक्त ज़ा कर रहे हो तराब। गुजा हवा वक्त कभी हाथ नहीं आता। क्या यहाँ बेसोच बैठे रहने से ये बेहतर नहीं कि हम ये कोशिश कर लें? ज्यादा से ज्यादा हम नाकाम ही हो जाएंगे। कम से कम तुम्हारे अंदर बाद में ये एहसास तो बाकी नहीं रहेगा कि तुमने इसको हासिल करने के लिए हर जतन नहीं किया था। आदिल तराब को थपकी देता हवा उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया था और मुसलसल तराब के जर्द चेहरे की तरफ देख रहा था। कुदरत हमेशा इंसान को सबसे कीमती चीज से आजमाती है, और इश्क भी कुर्बानी हमेशा इस चीज की मांगता है जो इंसान को सबसे ज्यादा अजीज हो। इंसान की नजर सब हार जाती है। तराब जो तौहीद का इल्मबरदार था, अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगने का कायल तक न था, वो अपने ही उसूलों के खिलाफ कैसे चल सकता था? नहीं, मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता जिस पर मैं दूसरों को चलने से रोकता रहा। क्या अब तक की मेरी सारी तहकीक महज झूठ पर मबनी थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। गैर अल्लाह से मांगना हराम है, और तराब इस दुनिया की खातिर अपनी आफत बर्बाद नहीं कर सकता। तराब हराम काम नहीं कर सकता। तराब के दिल व दिमाग में हलाल व हराम की बहस शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। इसका दिल आमन को पाने के लिए हर हद तक जाने की जिद कर रहा था, मगर दिमाग अभी तक तराब और दरगाह में हायल था। तराब के दिल व दिमाग में चलती कशमश देखकर इश्क की घने दरख्त की छांव में बैठा हंस हंस कर लोट-पोट हो रहा था। तराब तो क्या चीज है? इस इश्क ने बहुत बर्बाद कर दी है। ये सिर्फ उसका हवा जिसने खुद को उसके ताबा कर दिया, और जो कोई शरीयत की चादर में छुपा रहा, इश्क ने उसको गनी गनी ख्वार किया। इश्क कभी झका नहीं, हमेशा झका देता है। वो इश्क ही था जिसने रांझे को चरवाहा बना दिया था, और जिसने एक सैयद को गैर सैयद के सामने नचवा कर अफजलियत और गैर अफजलियत के तमाम शरई तकाजे हवा में मिट्टी की तरह करा दिए थे। सैयद गैर सैयद के इश्क में नाच रहा था, शरीयत सब पकड़े बैठी थी। आखिर ये इश्क है। इश्क एक ऐसी कैफियत का नाम है जो बिना सोचे समझे किसी भी शख्स से उसकी किसी अदा खूबसूरती आवाज निगाहों बातों से हो जाता है। इश्क वो आग है जो लगाने से नहीं लगती और बुझाने से नहीं बुझती। एक शख्स चाहता है इसे किसी से इश्क हो, वो इस कैफियत को, इस कर्ब को, इश्क के फराक को, उसकी लज्जत को, इसमें गुजरने वाले वक्त को महसूस करना चाहता है। लेकिन इसे किसी से इश्क ही नहीं होता, और जब अगर किसी इश्क हो जाए तो फिर ये ऐसी आग है जो लाख बुझाने से नहीं बुझती है। इश्क एक पाकीज़ा जज्बा है जिसमें इंसान अपनी अना और नफ्स की ख्वाहिशात की परवाह के बगैर महबूब के इश्क में मुबतला होकर सब कुछ कुर्बान कर देता है। यहाँ तक कि अज़ब नफ्स भी दाव पर लगा देता है। महबूब के मायार पर पूरा उतरने में इंसान अपने आप को फरामोश कर देता है। तराब तराब फोन बज रहा है। कहाँ गुम हो? आदिल ने तराब को झगड़ूड़ा। तराब का फोन मुसलसल बज रहा था। तराब ने फोन देखे बगैर कान वेसू करके फोन कान को लगा लिया था। आमिन की आवाज तराब के कानों से होती हुई सीधी दिल तक पहुंचकर धड़कते हुए दिल की धड़कन तेज कर चुकी थी। आमिन किस वक्त फोन सब ठीक तो है? तराब, लड़के वाले मुझे देखने आए हैं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तराब ने बगैर कुछ बोले फोन बंद कर दिया था और फिर सर पकड़े अपनी बेबसी देख रहा था। तराब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शहीद वो अपनी हालत पर हंस दिया था। कुछ ही लम्हात गुजरे थे। तराब ने दोबारा आमिर को फोन लगा दिया। तराब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके जिस्म पर कपकपी तारी हो चुकी थी और माथे पर पेसना नमदार हो चुका था। मेरी बात सुनो, तुम उनके सामने नहीं जाओगी। नहीं जाओगी? तुम कोई भी बहाना कर लो। अच्छा चली जाना, मगर वादा करो तुम वहां मुस्कुराओगी। वादा करो तुम आज सवा नहीं लगाओगी। वादा करो ना आमिर, तुम भी नहीं धोना। ऐसे ही चली जाना नहीं, तुम ऐसा करो अपनी हालत खराब करो, तुम इन पर कुछ लगा लो जिससे तुम्हारी खूबसूरती छप जाए। आमिर सुनो तो। आमिर तुम। फोन बंद हो चुका था। तराब की खामोशी और फिर दोबारा गुफ्तगू आदिल पर तमाम हकीकत खोल चुकी थी। तराब उठो, तुम्हें जाना ही होगा। उठो तराब, मुझे उम्मीद है।
वहाँ पीर साहब हमारी मदद जरूर करेंगे। हम इनसे ऐसा तावीज लेंगे जो तमाम मुश्किलात आसान कर देगा। हम काला जादू करवाएंगे। वो तराब आदम ने तराब को खींचा और तराब न चाहते हुए भी इसके साथ चल पड़ा। हर गुजरता लम्हा तराब के दिल की धड़कन और सांसें तेज कर रहा था। दरगाह की तरफ उठता हर कदम भारी होता जा रहा था। कुर्बानी का वक्त करीब था। जब तराब को तो ही कुर्बान करना थी, शरीयत कुर्बान करना थी, अपने उसूल कुर्बान करने थे।